हाय एवरीवन वेलकम टू भोईसर ओडिया मीडियम। तो आज करबा आमे ओडिया पेडागोजी रो किछि एमसीक्यू क्वेश्चन भाषा शिक्षण रे अधिगम सामग्री रो मुख्य दायित्व कोन। कम समय रे अधिक ज्ञान देवा, छात्र मानकर ध्यान पाठ रे केंद्रित हेबा, शिक्षक मानकर कार्य रे कम परिश्रम करा जिबा, कठिन विषय वस्तुर उचित स्पष्टीकरण करिबा। कठिन विषय वस्तुर उचित स्पष्टीकरण करिबा। नेक्स्ट, जो विषय मानकर शिक्षण विद्यालय मानकर करा जाय सेगुड़िक शिक्षण पाठ्यक्रम अधिगम समायोजन। पाठ्यक्रम। नेक्स्ट, कहानी शिक्षण रे व्यवहृत सावधानता कथावस्तु छात्र छात्री मानक मध्यरे सरानुकूल हेबा उचित। एथिरे गतिशीलता और कर्मबद्धता रहिबा उचित। कथावस्तु रे भयानक और विभत्स दृश्य न रहिबा उचित। उपरोक्त समस्त कहानी शिक्षण व्यवहृत सावधानता बा कथावस्तु छात्र छात्री मानक मध्यरे सरानुकूल हेबा उचित। एथिरे गतिशीलता और कर्मबद्धता रहिबा उचित। कथावस्तु रे भयानक और विभत्स दृश्य न रहिबा उचित। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर रे व्याकरण शिक्षक उपयुक्त विधि प्रणाली हेउची सूत्र प्रणाली, भाषा संसर्ग प्रणाली, आगमन प्रणाली, समवाय प्रणाली। आगमन प्रणाली। नेक्स्ट, जो यंत्र माध्यम रे छोट मानचित्र को बड़ आकार रे दर्शा जाए ताकू एपिडियास्कोप, मैजिक लैपटन, ओवरहेड प्रोजेक्टर, लिंगाफोन कौन कहुए ताकू एपिडियास्कोप कहुए। नेक्स्ट, मूल्यांकनर अभिप्राय हेउची डेक्स निरंतर चलुवा प्रक्रिया अपेक्षाकृत व्यवहारगत परिवर्तन सूचना उद्देश्य पूर्तिर सीमांकन। उपरोक्त समस्त मूल्यांकन हेउची निरंतर चलुवा गोटे प्रक्रिया व्यवहारगत परिवर्तन सूचना उद्देश्य पूर्तिर सीमांकन। उपरोक्त समस्त। नेक्स्ट, कलापटा शिक्षक परम मित्र। यार सत्यता कलापटा छात्र मानक पई सहायक सामग्री। कलापटा शिक्षक सहायक सामग्री। कलापटा शिक्षक अद्यतन सामग्री। उपरोक्त समस्त कलापटा हेउची शिक्षक सहायक सामग्री। नेक्स्ट, केउटी दृश्य श्राव्य उपकरण बेतार, टेप रेकर्डर, दूरदर्शन, ग्रामफोन। कहारी माध्यम रे आमे शब्द शुणी मध्य पारिथु एवं दृश्य देखि मध्य पारिथु दूरदर्शन माध्यम रे। तो दृश्य श्राव्य उपकरण हेउची दूरदर्शन। नेक्स्ट, प्रयोजन विधिर क्रियान्वयर सोपान हेउची डेक्स परिस्थितिर निर्माण, योजनार क्रियान्वयन। उपरोक्त समस्त। नेक्स्ट, जेकोसी अवस्थार अनुकरण को कहा जाए संवाद, नाटक, रूपक कौनसी नुहे नाटक। नेक्स्ट, भाषा और कथार केउटी एक विकल्प अंतर प्रभेद प्रकट करे नहीं। भाषार क्षेत्र विस्तृत किंतु कथार नुहे। एक भाषा रे अनेक कथा सम्मिलित होता है। भाषा रे व्याकरण सिद्धांत प्रयोग करा जाए किंतु कथारे नुहे। कथारे मानकता थाए किंतु भाषारे नुहे। कथारे मानकता थाए किंतु भाषारे नुहे। नेक्स्ट, शब्दार्थ विधिर विकसित रूप हेउची डेक्स तुलना विधि, गीत विधि, व्याख्या विधि, व्यास विधि। नेक्स्ट, व्याकरण भाषार व्यवहारिक विश्लेषण अटे। यही परिभाषा किए देथिले? पतंजलि, दासपीठ, सीताराम चट्टोपाध्याय, करुणाकर त्रिपाठी। दासपीठ। नेक्स्ट, भाषार रूप साधारणतः डेक्स मौखिक, लिखित, सांकेतिक। उपरोक्त समस्त। नेक्स्ट, प्रयोजन मानकर वर्गीकरण किलपेट्रिक डेक्स अनुसार करिसेंती रचनात्मक, उपभोक्तात्मक, समस्यात्मक। उपरोक्त समस्त। नेक्स्ट,
ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦ୍ୱାରା ଡେସ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଭିପ୍ରାୟ, ବିଷୟବସ୍ତୁର ସ୍ୱରୂପ, ପାଠ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସହାୟକ ବିଷୟବସ୍ତୁର ସ୍ୱରୂପ। ବିଷୟବସ୍ତୁର ସ୍ୱରୂପ। ନେକ୍ସଟ, କାବ୍ୟର ମୂଳପିଣ୍ଡ ଡେସ୍କ। ରସ, ଭାଷା, ଅଳଙ୍କାର, ସମାସ। ରସ। ନେକ୍ସଟ, ଉପଚାରାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଡେସ୍କ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଅନଗ୍ରସରତା ଦୂର କରିବା, ବିଷୟ ପ୍ରତି ରୁଚି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରଗତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଅନଗ୍ରସରତା ଦୂର କରିବା। ନେକ୍ସଟ, ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ହେତୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବିଧି ଡେସ୍କ। ସାକ୍ଷାତକାର, ଯାଞ୍ଚ ସୂଚୀ ଓ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ସଞ୍ଚିତ କରି ଲେଖ ଓ ସାମୟିକ ଯାଞ୍ଚ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନେକ୍ସଟ, ଲିଖନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତର ସାଧନ ଡେସ୍କ। ପତ୍ର ଲିଖନ, ସଂସ୍କରଣ ଲେଖନ, କାହାଣୀ ଲେଖନ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନେକ୍ସଟ, ନାଟ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣର ଉପଯୁକ୍ତ ବିଧି ହେଉଛି ଡେସ୍କ। ଶ୍ରେଣୀ ଅଭିନୟ ପ୍ରଣାଳୀ, ରଞ୍ଚମଞ୍ଚ ପ୍ରଣାଳୀ, ଅର୍ଥବୋଧ ପ୍ରଣାଳୀ, ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ। ଶ୍ରେଣୀ ଅଭିନୟ ପ୍ରଣାଳୀ। ନେକ୍ସଟ, ଏଭଳି ସାଧନ ଯାହାକୁ ଶୁଣି ଛାତ୍ରମାନେ ସହଜ ଓ ସରଳ ଭାବରେ ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଡେସ୍କ କୁହାଯାଏ। ଦୃଶ୍ୟ ସାଧନ, ରେଡ଼ିଓ ଓ ଟିଭି। ଶ୍ରାବ୍ୟ ସାଧନ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଶ୍ରାବ୍ୟ ସାଧନ। ନେକ୍ସଟ, ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ରିକୋଣମିତି ରୂପରେ ଡେସ୍କଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି। ଡା ବ୍ଲୁମ୍, ପେଷ୍ଟାଲୋଜି, ରେମାଣ୍ଡ, ଟିପି ଜନ୍। ଡା ବ୍ଲୁମ୍। ନେକ୍ସଟ, କବିତା ଶିକ୍ଷଣର ଶେଷରେ ସସ୍ୱର ପାଠର ସୋପାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଡେସ୍କ। କାବ୍ୟମୟ ବାତାବରଣରେ ପାଠନର ସୋପାନ, କାବ୍ୟ ପାଠର ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବା, କବିତା ଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ କରାଇବା, କାବ୍ୟ ପ୍ରତି ରୁଚି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା। କବିତା ଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ କରାଇବା। ନେକ୍ସଟ, ବ୍ୟକ୍ତିର ଭିନ୍ନତା ଆଧାରିତ ଡେସ୍କ ଉପରେ ଦାର୍ଶନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ସାମାଜିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ନେକ୍ସଟ, ରୂପରେଖ ଶିକ୍ଷଣ ବିଧି ଡେସ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ରଚନା ଶିକ୍ଷଣ, କାହାଣୀ ଶିକ୍ଷଣ, ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷଣ, ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ। ରଚନା ଶିକ୍ଷଣ। ନେକ୍ସଟ, ଡେସ୍କ ବିଧିରେ ପଠନ ସମୟରେ ଗଦ୍ୟର ଗୁଣ ଦୋଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବ୍ୟାସ, ତୁଳନା, ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ, ସମୀକ୍ଷା। ନେକ୍ସଟ, ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସ୍ୱସ୍ୱର ତଥା ମୌନ ପାଠ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିନୟ କ୍ଷମତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକରଣରେ ଉଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବା। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନେକ୍ସଟ, ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ କବିତା ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରଣାଳୀ। ଅଭିନୟ, ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର, ଗୀତ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ କବିତା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ, ବାଚନର ଶିକ୍ଷଣ ବିଧିକୁ ଡେସ୍କ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ଓ ନବୀନ ପ୍ରଣାଳୀ, ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀ, ନବୀନ ପ୍ରଣାଳୀ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ପ୍ରାଚୀନ ଓ ନବୀନ ପ୍ରଣାଳୀ। ନେକ୍ସଟ, ଧ୍ୱନି ସାମ୍ୟ ବିଧି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ? ଉଚ୍ଚାରଣ ତଥା ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା। ଧ୍ୱନିରେ ସମାନତା ଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ଏକ ସଙ୍ଗେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ଅନୁକରଣ କରିବା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଧ୍ୱନିରେ ସମାନତା ଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ଏକ ସଙ୍ଗେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡେସ୍କ ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରୀ। ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ, କ୍ରିୟା ସହାୟକ ସାଧନ, ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ। ଦୃଶ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରୟୋଜନା ବିଧିରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେନ୍ଦ୍ର ଡେସ୍କ ଅଟେ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଚାର୍ଟ, ରେଖାଚିତ୍ର କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ, ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣର ବିଧି କ'ଣ? ଅର୍ଥବୋଧ ବିଧି, ଗୀତ ବିଧି, ଅଭିନୟ ବିଧି, ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ବିଧି। ଅର୍ଥବୋଧ ବିଧି। ନେକ୍ସଟ,
भाषा शिक्षण सामान्य उद्देश्य कौन छात्र माध्यमରେ ସୃଜନାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ କରିବା ଭାବାନୁକୂଳ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ ସ୍ୱର ନିର୍ମାଣ ଅଙ୍ଗ ସଞ୍ଚାଳନର ଅଭ୍ୟାସ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଦ୍ଧ ସରଳ ସ୍ପଷ୍ଟ ଢଙ୍ଗରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରାଚୀନ ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ ଡେକ୍ସ ଲିପିରେ ଲିଖିତ ଖରଷ୍ଟ୍ରୀ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଶୁଦ୍ଧଲିପି ବକ୍ରଲିପି ବ୍ରାହ୍ମୀ ନେକ୍ସଟ ସମ୍ପ୍ରେଷଣର କୁଶଳତା ଡେକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ବଢ଼େ ଧନ ଅନ୍ତଃକ୍ରିୟା ଅନୁଭବ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବଢ଼େ ନେକ୍ସଟ ସମବାୟ ବିଧି ଡେକ୍ସରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ କାହାଣୀ ଶିକ୍ଷଣରେ କବିତା ଶିକ୍ଷଣରେ ଏକାଙ୍କିକା ଶିକ୍ଷଣରେ ନିବନ୍ଧ ଶିକ୍ଷଣରେ ନେକ୍ସଟ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କାହାଣୀ ରଚନା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ସାମଗ୍ରୀ ହେଉଛି ଡେକ୍ସ କଳାପଟା ଫ୍ଲାସ୍ କାର୍ଡ଼ ଚିତ୍ରକଥା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ତ ଏହା ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ପେଡାଗୋଜିର କିଛି MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।